वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु गोटे प्रसंग जानिबा इतिहास से प्रसंगटी हूँ आम इतिहास सबुठारू भारतर गोटे छाती थरा लोम टांकुरा हत्याकांड जो कांड जो घटना कि समग्र भारतीय मानक मनरे गोटे रेखापात कर वर्तमान पर्यंत से घटना मन पड़े भारतीय मानकर रक्त थरी जाए। से घटना संपर्क में समस्ते किछि जानी से इतिहास किंतु से इतिहास संपूर्ण बरणी आज अनेक लोक अच्छा जो मैंने जानी ना से घटनाटी आम जाना। आ से घटनाटी हूँ आमर सोमनाथ मंदिर लुंठन। सोमनाथ मंदिर जो अच्छी से गुजरात राज्यर काठियावाड़ ठारे रही। तो से जो सोमनाथ मंदिर थिला से मंदिर को केवल थरे कि दुई थर नुहे से मंदिर को 17 थर जो मोहम्मद जो मामूद थिले गजनीर जो मामूद थिले जड़े विदेशी आक्रमणकारी से सोमनाथ मंदिर को 17 थर लुंठन करते। लुंठन माने चोरी करते। मैंने चिंता करूँ से समय से माने जो आसुले आक्रमणकारी माने गोटे मंदिर को ध्वंस करते केते थर लुंठन करते। तो से समय मंदिर प्रति भगवान प्रति लोक मान विश्वास थिला जहाँफल कि से बारंबार लुंठन करते किंतु लोक मैंने विश्वास रे भगवान को बंचाई रखापी भगवान को से पीठस्थल को जनमानस रखापी पुनर्बार पुनरुद्धार करते कि तथापि से निर्मम जो मामूद रही से मामूद रही से 17 थर सोमनाथ मंदिर को लुंठन करते। तो तार सविशेष बरणी वर्तमान जानिबा। ए 17 लुंठन मंदिर सोमनाथ मंदिर जो मामूद भारत को 17 थर लुंठन करते कि जो सोमनाथ मंदिर लुंठनटा सबुठार निर्मम। से सब जिते भी आसुले लुंठन करने को चेष्टा करते किंतु गोटे थर सबुठार माने एते लुंठन कर नहीं गले वर्तमान समय कहुए से सोमनाथ मंदिर जो वास्तव अस्तित्वटा जो मैंने थिले सेठिकार बासिंदा से छाती थरी जाए से रक्त थरी जाए जो मामूद एते अत्याचार करते। से मामूद को कौन कही इतिहास गोटे मूर्ति विध्वंसकारी अर्थात से जिते आसुले खाली सब मंदिर गुड़ाक भांगी दौले लक्ष्य था मंदिर भांगा सब मूर्ति नष्ट करवा से मूर्ति विध्वंसकारी बोलिक कहुए। सोमनाथ मंदिर भारतीय हिंदू मानकर गोटे पवित्र तीर्थस्थली। तो ये भारत जो मैंने हिंदू मान रही से गोटे पवित्र तीर्थस्थली बोलिक मानी था। गुजरात काठियावाड़ गोटे बंदर पाखे यही मंदिरटी रही है। मंदिर में महादेव को पूजा कराए जो मंदिर अधिष्ठाता देवता से होउछन्ति महादेव। सोमनाथ मंदिर में प्रतिदिन जलाभिषेक होता है। जलाभिषेक बोली कहले प्रभु महादेव को जलाभिषेक करा जाए। ता सहित रात्रि समय देवदासी माने नृत्य करथांती। देवदासी बोली कहले आम सेतबेले समय कौन थी किसी संप्रदाय थिला गोटे संप्रदाय थिला जो संप्रदायर नारी माने झियो माने कौन करथिले माने भजन जनान स्रोतर गानर ताले ताले मंदिर रे कौन करथिले भगवान को सामने रे नृत्य करुथिले। तो सेथिपाई मध्ये सेमान कौन चलिबा पई कि सेमानकर खाइबा रहिबा एवं चलनीर बंदोबस्त मंदिर पक्षर करा जाउथिला। से माने भगवान को जनान करथांती। एठी स्थान पाई एठार स्थान पाइथिबा मूर्तिटी ये जो सोमनाथ मंदिर कहीं आक्रमण होता जानवा। एठारे स्थान पाई मूर्तिटी मणि माणिक्य स्वर्ण रत्न खचित अन्य मूल्यवान गहन भूषित हो अत्यंत आकर्षणीय भाव में दृश्यमान होता। अर्थात देखा गले से जो सोमनाथ मंदिर महादेव रही लोक मैंने बहुत मानुले बहुत श्रद्धा करते बहुत भक्ति करते जहाँफल कि से मंदिर में कौन बहुत मणि माणिक स्वर्ण गहना बहुत किसी जो कि से प्रभु महादेव से पूजित मूर्ति बहुत सुंदर देखा जाउथिला। जो महादेव जो लिंगटी थिला लिंग पूजित करा जाउथिला। यह व्यतीत सोमनाथ मंदिर धन संपद प्राचुर्यर गंताघर थिला बली बाह्य देश मान प्रचार। तो से समय बाह्य देश में कौन लोक मैंने जानते सोमनाथ मंदिरटा कौन सबुठार अधिक धन संपद प्राचुर्य अच्छी कहीं प्रभु सोमनाथ को समस्त अधिक भक्ति करते दान करी। तेणुक से जो सुल्तान मामूद थे लोलुप कहले जो खराब दृष्टि था से मंदिर पर पड़ता मंदिर को लुंठन कर अमाप धन संपत्ति नहीं जावा सारे। तो से जो मामूद थे से 1026 ख्रीष्टरे प्रथम कौन करते से मंदिर को लुंठन करने आक्रमण करते। तेणु से गजनी यही आकांक्षा नहीं आसते केते 1026 गजनी तर जो स्थान जो राज्य हूँ गजनी। राजपुतानार मरुभूमि पार हो मुल्तान और आजमेर पथ दे गुजरात रे पहुँचते। से राजपुतानार से देखो मैंने एत धन लोभी थे मरुभूमि की पार हेले तार मुल्तान और आजमेर राजस्थान को पार करिकी से आसी गुजरात रे पहुँचले। से समयटा थिला जनवरी 6 दिन 1026 ख्रीष्टरे जनवरी मास 6 तारिख 1026 ख्रीष्टरे से पहुँची भारतर जो गुजरात रे।
ତା ସହିତ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନ୍ୟ ଯେମିତି 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୈନ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ, ତା ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ତଥାପି ତାର ଏତେ ଲୋଭ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭାରତର କ'ଣ ମାନେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁକି ଆସିଥିଲେ। 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। 60,000ରୁ 80,000 ଗାଜି ଓ ମୁଜାହିଦ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗାଜି ମୁଜାହିଦ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ଯାଉଥିବା, ସର୍ବୋଟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମାନେ ଇଏ ଏట్లాଙ୍ଗରେ 80, 90, 100, ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଧରିକିରି ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ଲକ୍ଷେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ସୈନ୍ୟକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଭାରତ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତା ଆଖିରେ ଭାରତ ପ୍ରତି କେତେ ଲୋଭ ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଭାରତକୁ ସୁନାର ଭାରତ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ସୁନାର ଭାରତ। ଭାରତର ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇବା ଆଶାରେ ହିଁ ବହୁତ ଜଣ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟର ରାଜା ଭୀମଦେବ ମାମୁଦଙ୍କ ଏହି ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଯେଉଁ ଗଜନୀ ଥିଲେ, ଗଜନୀର ମାମୁଦ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଭୀମଦେବ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟୁ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଭୀମଦେବ ଟୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେହି ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ଭୀମଦେବ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏହାଙ୍କୁ ଭୀମଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ତ ଏଇ ରାଜା ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦେଖି କ'ଣ କଲେ, ସେ ଡରିକିରି ଲୁଚିଗଲେ। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୋମନାଥଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦଳବଳ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ମୁସଲମାନ ସୈନିକଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଲବାଜୁଇନ୍ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜଣେ ଅଲବାଜୁଇନ୍ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସେ ଭାରତର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ଦଳ ଦଳ ଲୋକ ସେମାନେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିକି ମାନେ ଯେଭଳି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ସୈନ୍ୟ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ 3 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ମାମୁଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ ଚଳାଇଥିଲେ। 3 ଦିନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ଆଣିକିରି ଆସିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଧରିକିରି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁକି ମାନେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ହତିଆର ଥିଲା। ସେମାନେ କ'ଣ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭକ୍ତ। ସେମାନେ 3 ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବି ଦେଇଥିଲେ ଶେଷରେ। କିନ୍ତୁ ମାମୁଦଙ୍କ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଧ୍ୱଂସର ଦମନ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଏମାନେ ଆସିକିରି ଜିନିଷ ତ ଯାହା ଲୁଚେଇକିରି ଚୋରି କରିକିରି ଲୁଣ୍ଠନ କରିକିରି ମାନେ ଡକାୟତି କରିକିରି ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୱଂସ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ବି କରିଦେଇକିରି ଯାଉଥିଲେ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ 50,000 ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାମୁଦ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଏଠି ଇତିହାସରେ ଲେଖା ଅଛି 50,000 ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ନାହିଁ। ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ତଥ୍ୟଟା ଦିଆଯିବ କି? ଇତିହାସ କହୁଛି ଯଦି 50,000, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମାନେ କିଛି ବାଛ ବିଛା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ କେତେକ ଭକ୍ତ ଭୟରେ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଏତେ ହେବା ପରେ କିଛି ଜଣ ଲୁଚିଥିଲେ, ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଗଲେ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅନୁନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିକିରି ମାମୁଦ କ'ଣ କଲା, ସେ ଯାଇକିରି ସୁନା ରୂପା ତ ଯାହା ଚୋରି କରି ନେଲା, ସେ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ବିଗ୍ରହଟା ଥିଲା, ବିଗ୍ରହଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁକି ଚାହିଁଲା। ସେ ସମୟରେ ପୂଜକ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁନି, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରାୟ 15 ଫୁଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା। 15 ଫୁଟର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ସୋମନାଥ ପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଏହା 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ଉଚ୍ଚାର ଥିଲା। ଏହାର 6 ଫୁଟ ତଳେ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 9 ଫୁଟ ଅଂଶ ଥିଲା ମାଟି ଉପରେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଥିଲା, ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗର 6 ଫୁଟ ମାଟି ତଳେ ଥିଲା ଆଉ 9 ଫୁଟର ଉପରକୁ ଥିଲା। 9 ଫୁଟର ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ।
लिंगटी संपूर्ण स्वर्णरे निर्मित होइथिला बोली ऐतिहासिक आल्बेरुनी मत प्रकाश करथिला बेले फेरिस्ता लिखिछन जे लिंगटीर भीतर अंश पंपा और एथिरे मूल्यवान रत्न भरी रहिथिला। तो कह जाए आल्बेरुनी जो ऐतिहासिक थे से मत प्रकाश कर संपूर्ण 15 फुटर जो शिवलिंगटी था तो ता मध्य से लिंगटी संपूर्ण सुनार तैयारी होता। तो मैंने स्वर्ण प्रसु भारत कह जाए भारत केते विभवशाली देश था चिंता करूँ। तो लिंगटी 15 फुटर लिंगटी संपूर्ण स्वर्णर तैयारी होता। आ भितर किसी पत्थर नाला भितर श्रद्धालु मानकर आ भारतर बहुत किसी वैभव देखा गले से बहुत किसी सुना आ रत्न हीरा जहाँ को मूल्यवान रत्न बहुत रही। अन्य केतिक ऐतिहासिक कही जे लिंगटीर तल और उपरी भागर कौन अवलंबन बिना मंदिरर मध्य भागरे थिला। अर्थात आउ केतक ऐतिहासिक भी कहती माने यही जो शिवलिंगटी थिला से शिवलिंगटी कौन ऊपर अंश को छुई नथिला अवलंबन कर नथिला तल अंश को मध्य छुई नथिला किछि स्थान शून्य थिला बोली कहे कौन प्रकार आम तो देखिले मान केते केते तथ्य आसुची देखंतु देखा गले से समय बहुत संपद थिला भरी रही। यही मंदिर निर्माण शैली और सौंदर्य वर्णना करेंगे ऐतिहासिक मैंने वर्णना करते यही विख्यात मंदिरटी गोटे उच्च स्थान अवस्थित था बहुत उच्च जगार था। मंदिरटी 13 महला विशिष्ट होगा सहित यार छात पिरामिड आकृतिर था। तो ये मंदिरटा जो 13 महला वर्तमान समय आम 3 महला कथा चिंता कले केते उच्चा होची से समय से मंदिर को 13 महला करा जाइथिला। ता माने लोक माने से मंदिर प्रति केते श्रद्धा थिला और ता सहित से मंदिर ट्रस्ट द्वारा केते दुखी रंगी चलुथिबे। पिरामिड आकृतिर थिला 13 महला विशिष्ट प्राय 14टी सुनार गंबुज मंदिर ऊपर को उठी रही। तो गंबुज बोलिक कहले कौन एमती गोल होइतबो ता ऊपर कौन आमर जो दंड थाए ता मध्य पताका लगी थाए जो मंदिर जमी ता मध्य 14टी सुनार गंबुज चिंता करतु लिंगटी संपूर्ण 15 फुटर सुनार थिला से मंदिर ऊपर 13 महला ऊपर थिला ता ऊपर 14टी सुनार गंबुज ऊपर को उठी रही। मुख्य मंदिरटी को 56टी मूल्यवान अलंकार युक्त स्तंभ धरी रखिथिला। से जो मुख्य मंदिरटा थिला ए मंदिर को स्तंभ कहले कौन बुझुचे आम जो खुंटी बुझुचे जो खुंटी थिला केतोटी खुंटी थिला 56टी खुंटी सबुथिरे अलंकार युक्त स्तंभ अर्थात से खुंटी मध्य विभिन्न प्रकार मूल्यवान धातु सुना रूपा सबकिछि हीरा मोती माणिक से समय बहुत किछि लागिथिला 56टी खुंटी लागिथिला। चिंता करंतु केते सुना केते रत्न केते वैभव थिला आम भारत रे। यार गोटे पार्श्वर 20 महण ओजन सुना शिकुड़ी छिली रही। तो ये देखो गोटे मंदिरटा ये मंदिर कौन ऊपर 14टी सुनार गंबुज थिला तापर ये जो 13 महला विशिष्ट थिला तादर मुख्य मंदिर जोटा थिला ताकू सेथिरे कौन मुख्य मंदिरटा थिला ताकू जेतु बड़ थिला 56टी माने स्तंभ थिला सेथिरे सब सुना रूपा सब लागिथिला अलंकार लागिथिला तार गोटे पार्श्वर तो मंदिर गोटे फाड़ कौन होइथिला 20 महण ओजन गोटे महण चिंता करंतु गोटे महण जो कह जाए 20 महण ओजन सुना शिकुड़ी बर्तमान समय सुनार अलंकार आम लोक मान दुष्प्राप्य हो जाऊँगी अलंकार अल्प टिके सुनार तैयारी कर 10 ग्राम 12 ग्राम रे किंतु से समय 20 महण ओजन सुना शिकुड़ी अर्थात सुनार दौरी थिला दौरीटा मध्य सुनार तैयारी होइथिला। से जो 20 महणर जो सुना शिकुड़ी दौड़ी थिला तो ताधीरे प्रार्थना समय भक्त मान अवगति निमंते टणा जाऊला अर्थात घंटी परिका लगी जिते प्रार्थना कर समय से बजा होता। मोटामोटी भाव में देखा गले मंदिरटी स्थापत्य अत्यंत उच्चकोटर बहुत उच्चकोटर था। आम जाचे सर्वदा हजार हजार ब्राह्मण मूर्ति को पूजा करुले सब जेहेतु एत बड़ मंदिर बहुत ब्राह्मण ये मंदिर को पूजा करुले शह शह माइल दूर गंगा जल आनी मूर्ति को धौत कराला। चिंता करूँ गुजरातटा रहा एठी गंगा रहा एठी आमर जो भारत मानचित्र आम जो भारत मानचित्र जो देखुचे गंगा ब्रह्मपुत्र एपटे रहिले उत्तर भागरे गुजरातटी रहा पश्चिम भागरे एक बहुत दूर ना नहीं किंतु प्रतिदिन एते दूर गंगा जल आनिकी से मूर्ति को धौत कराउथला प्रभु महादेव शिवंकर मूर्ति को। यह व्यतीत 500 देवदासी
ପାଞ୍ଚଶହ ଦେବଦାସୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ, 500 ଦେବଦାସୀ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ଲୋକ ଆଉ ଭଜନ ଜଣାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳୁଥିଲା। ଓ 200 ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, 200 ଜଣ ଗୀତିକାର ଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଭରା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମାମୁଦ ଭଗ୍ନ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ବଦଳରେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମାମୁଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେହି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା, ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ପୂଜାରୀ ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ସେବାକାରୀମାନେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ସବୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟିରେ ଧନ ଲାଗିଛି, ଉପରେ ଧନ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ଧନରତ୍ନ ଯାହା ଅଛି ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗନି। କିନ୍ତୁ ମାମୁଦ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ଧ୍ୱଂସକ ବା ବତ୍ସିକାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିମା ବିକ୍ରେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟଅପ୍ ହିଁ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିବି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୱଂସ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ବିକିବିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିକିବି ମାନେ କ'ଣ, କିଣା ବିକା କିଛି ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବିକୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପୂଜକମାନେ କହିଲେ କି ତୁମେ ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ନେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ତାମାନେ କ'ଣ, ସେ କହିଲେ ଏଠି ଦେଣ ନେଣ ହେଲା, କହିଲେ ମୁଁ ବିକିବିନି, ମୁଁ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ମୁଁ ଧ୍ୱଂସକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମାମୁଦ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତିଟିର କିଛି ଅଂଶ ଗଜନୀ, ମକ୍କା, ମଦିନା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଏହାର ଆଉ କେତେକ ଅଂଶ ମସଜିଦ୍ ଆଉ ପ୍ରାସାଦର ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓ ଆଉ କେତେକ ମସଜିଦ୍ ନିକଟରେ ଜଳାଶୟର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରୂର ସେ ମଣିଷଟା, ମାନେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏତେ କ୍ରୂର ହେଇପାରେ। ସେ ତା ଧର୍ମରେ ତାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତାକୁ ସେ ନିଚା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସିଏ କ'ଣ କଲା, କିଛି ଶୁଣିଲାନି, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକିରି କିଛି ଅଂଶ ଗଜନୀ, ମକ୍କା, ମଦିନା, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଧର୍ମପୀଠ, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଦେଲା। ଆଉ କିଛି ଅଂଶ କ'ଣ ମସଜିଦ୍, ପ୍ରାସାଦର, ମସଜିଦ୍ ଆଉ ପ୍ରାସାଦ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମସଜିଦ୍ ଥିଲା, ପ୍ରାସାଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘର ଥିଲା, ଘରର ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ। ପାହାଚ କ'ଣ, ପାହାଚରେ ଲୋକ ଚଢ଼ିକିରି ଯିବେ, ଚାଲିକିରି ଯିବେ ନା ନାଇଁ, ଗୋଡ଼ ପୋଛିକିରି ଯିବେ। ଆଉ କେତେକ ମସଜିଦ୍ ନିକଟରେ ଜଳାଶୟର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମସଜିଦ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଜଳାଶୟ ଥିଲା, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ପଥରକୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ପଥର ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ଘଷିକିରି ଯାଆନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପକାଇଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଂଶ, ତ ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ଯିବେ, ସେଇ ପଥରରେ ଗୋଡ଼ ଘଷିକିରି ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିକିରି ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତାମାନେ କେତେ କ୍ରୂର ଲୋକ। ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବମାନନା କରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପାହାଚ କରିକି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଗୋଡ଼ ପୋଛିବାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ଲୁଣ୍ଠନଟା ଚଳାଇଥିଲା ସୁଲତାନ ମାମୁଦ। ତ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା। ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକିରି କ'ଣ କଲା, ଲୁଣ୍ଠନ ସବୁଆଡ଼ୁ, ମାନେ କ'ଣ, ସବୁ ଚୋରି ଚାରି କରିକିରି ନେଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଚୋରି ଚାରି କରି ନେଇଗଲା। ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ 2 ଲକ୍ଷ ଦିନାର ମୂଲ୍ୟର ଧନ ସେ ସଂଗ୍ରହ ନେଇଥିବାର କଥା ଜଣା, ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ସମୟରେ ଦିନାର ଥିଲା, ଦିନାର ଅନୁସାରେ ତାକୁ କଳନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ଧନରତ୍ନ ଓଟମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ବୋହି ନେଇ ଗୁଜରାଟ, କୁଚରାନ ଓ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଜନୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ସେ ଯେତିକ ଧନ କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଧନରତ୍ନ ଓଟ ପିଠିରେ ନେଇକିରି ସବୁ ବାଟ ଦେଇକିରି ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଦେଇକି ତା ଗଜନୀକୁ ପଳେଇଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅନାୟାସରେ ଗୁଜରାଟ ରାଜଧାନୀ ଅନିହିଲହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଅଧିକାର କଲା ସେଠୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଯିବନି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମାନେ ଏତେ ନୃଶଂସ ସେ ଲୋକଟି ଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଗୁଜୁରାଟର ରାଜା ଭୀମଦେବଙ୍କୁ ଖାନ୍ଦେଶ ନାମକ ଏକ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ରଖାଇଲେ। ତ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଭୀମଦେବ, ସେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିବ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେ ତାକୁ ଖୋଜି ରାଜା ଭୀମଦେବଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୋମଦେବ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ସୋମନାଥ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସୋମଦେବ ମନ୍ଦିରର ସୋମନାଥ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା ମାମୁଦଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୁଣ୍ଠନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଜୁରାଟର ଯେଉଁ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏହା ଇତିହାସରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ଗୋଟେ ଘଟଣା। ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ମଣିଷ, ସେ ମାମୁଦ ସେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଆକ୍ରମଣ କରି ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲା। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଛାଡ଼ି କରି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରକୃତିରେ ଥିଲା ସେ ମାମୁଦ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଭାରତର ଇତିହାସ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଭାରତ କେତେ ବିଭବଶାଳୀ ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାରତର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।